जय गुरुदेव जय भीम। मैं राम चाहल लैके आया थोड़े लिए पक्ष के मसले। पिछले दिन जिमें कि मनीषा दे नाल मंदभागी घटना पूरे भारत की पूरे संसार च सुनन नूं देखण नूं मिली है और तसल्ली बख्श अजे भी कोई गल सामने नहीं आ रही। जेकर सरोते मेरी गल सुनते हो कॉल करनी चाहन, लेकिन उस ही सबजैक्ट ते अगर उन्होंने कुछ नॉलेज है इस बारे तां ही कॉल करन। अदरवाइज साडे नाल अज दो मेहमान ने साडे भगवंत सिंह जी और कुलवंत सिंह जी। जय गुरुदेव जय भीम जी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जी। मनीषा दे उपर एक किसी लीडर ने बड़ी अजीब जी गल की है। मैं चाहांगा कि भगवान जी तुसी उहदे ते रोशनी पाओ थोड़ी। सब तो पहला मेरे वालों कांसी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैनेजमेंट का। चाहल साहब थोड़ा थैंक यू। तो साडी मनीषा बेटी के माँ बाप नाल ते सारी कम्यूनिटी नाल हमदर्दी है जिन्होंने इस वेले इस दुख से गुजरना पै रहा। ये साडी सारी कम्यूनिटी का दुख बन गया, किसी उस माँ बाप का नहीं रहा। असी जिहड़ी गल करनी चाहांगे कि मनीषा बेटी नाल जो कुछ होया वो एक निंदणयोग है, बहुत ही निंदणयोग है। ये जो कुछ हो रहा ये सानू कारण भी सोचने पैणगे कि कारण ने क्यों इस तरह हो रहा। क्योंकि मेरे नाल कोई अमेरिका का दोस्त कल गल कर रहा सी ते उत्थे उन्होंने गल की सी कि आपां भी अंग्रेज़ लड़कियां सी भी तुसीं इंडिया चलो साडे नाल घूम फिर आओ। तो उन्होंने इक्को वर्ड सी, उन्होंने इक्को गल जवाब करते कहते रेप कंट्री हैगा, उत्थे बलात्कार इन्ने ज़्यादा हो रहे हैं, आपां नूं पता कि कोई जाना नहीं चाहुंदा। जिहड़ा मेन साडा कारण जिहड़ी असीं गल करनी चाहुंदा कि जिहड़ा ये असल जिहड़ी कुरीति आ ये साडे समाज दे विच आ। असीं सारे इस लई जिम्मेवार हैगे आ कि जदों असीं अपने लड़के तो लड़की दे विच इनइक्वालिटी ना बराबरी की गल जम्मण वेले शुरू हो जाती है तो उस दे विचों इस तरह का पैदा हो रहा। असीं बच्ची जमदी है घर दे विच कहने पत्थर पै गया, घर दे विच रोना पिटना पै जांदा जी। शुरू तो ही जानी औरत नूं हर धर्म दे विच शुरू तो जिस दिन जमदी उस दिन तो ही साडे उस नाल वितकरा शुरू हो जांदा ते लड़का जमदा लड्डू बनदे ने जी। ये सारा कुछ है ये साडे समाज दे विच आ जिहड़ा कि सानूं सोचना पऊगा जे असीं चाहुंदे कि अगे वधीए। असीं जिहड़ियां कुरीतियां आ ये कित्थों आईयां, किस धर्म ने दित्तियां, किस पॉलिटिक्स ने दित्तियां, ये की हैगा, ये सारा कुछ सानूं सोचना पवेगा जी। ये तो हो गया मतलब आने वाले समय लई। लेकिन तुहाडे हाँ मोदी जी ते जिहड़ा ये जिहड़ा कुछ चलदा पिया इस टाइम दे विच साडे धार्मिक ग्रंथां दे विच जिहड़े खास कर हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथां दे विच आपां ने सारे पढ़दे आ सुनदे आ बई कि अपने जिहड़े समाज जिहड़ा पढ़दा सुनदा आ जिस दे विच एक बाप ब्रह्मा का नाम आउंदा कह सकते हैं भी उन्हें अपनी लड़की ने बलात्कार किया सी जी। तो उस समाज दे विच किस तरह साडे बच्चियां सेफ रह सकदियां जी। तो ये मैं आप सारिਆਂ ਨੂੰ मैं अपने वीरां ਨੂੰ भैणां ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ इस गल तो मैं जाणू कराउणा चाहूँगा। तो जो कुछ उस लड़की नाल होया मनीषा नाल अज ही जिस तरह दस्सिया एक बीजेपी का एक मिनिस्टर अज गल कर रहा सी कि वो जो अज तक जिन्नियां भी यह लड़कियां जिन्हां रेप होया मरियां लभियां ये गन्ने के खेत चों बाजरे के खेत चों मक्की के खेत चों लभियां ने वो कित्थे वो की करन गईयां हैं झोने दे च नहीं लभदियां। हाँ झोने नहीं लभदियां जां कणक के खेत च नहीं लभदियां, गेहूं के खेत च नहीं लभदियां जी। ये उस दी तुसीं वीडियो किते सुनो अवेलेबल है कि काफ़ी लोगों के विच ते तुहानूं इस तरह लगदा कि ये लोग जदों इस तरह के लोग मिनिस्टर बन गए ने सरकारां दे विच तां साडीआं धीआं भैणां सेफ है नहीं। वो इस वक्त जिहड़ा उन्हां दा पूरा जोर लग्या इंडिया गौरमेंट का तो जां उस दे दुआलियां दा कि इनू ये बना दिता जाए कि जिस तरह आम होंदा भी कुड़ी अपनी मर्जी नाल लड़के नाल संबंध सी जिस तरह आम भुलेखा पाया जाता या गलत पासों लैके जाते हैं वो ये करते पे ने कि लड़की के संबंध सी। हुण आपां ने सारे ने सुनते होवोगे क्योंकि असीं तां टीवी ते बोलदे पे साडे तुहाडे कोल
ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਆ, ਜੀਭ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹੁਣ ਆ ਕੇਸ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਫਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕੁਛ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਏ ਆ ਰੇਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਬੇਟੇ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਚੌਂ ਜਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਪਿਓ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? 400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, 2 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਤਿਆ ਮੈਮੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਮੀਕ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ
ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਲਮੀਕ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜੀ ਆ। ਉਹ 15 ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠਾਕਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਗਰਜੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 4 ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ 13 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ 13 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜੇ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ FRIs ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਸਿਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮਾਤੜ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੇਪਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਵੀ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਂਡਵਾਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਘੋਲ ਮੋੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਦੇਣ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਏਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਇਹਦਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ। ਕਹਿਣ ਪੀਏ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਫਸਾਉਨੇ ਆ
ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਹੰਸਰਾਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਠੋਸ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 143-45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ SC ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਹੁਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ? ਭੈਣ ਜੀ ਦਿਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਤਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੋਲਡ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਲਮੀਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀ ਉਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਹੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਟੀਨੂ, ਇਹ ਸ਼ੀਨੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਚਾਲ, ਗਰਮੀਤੋਂ ਖੰਡ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰਮੀਤੋਂ ਖੰਡ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਜੀ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖੂਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੌਂਦ ਨਾਲੋਂ, ਬਈ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਆ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਬਣਿਆ ਆ, ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹੀ ਚਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਰਿਸ਼ਾ ਲਈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਸਲੂਕਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਕੁੱਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, 3 ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ MSP ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ, 3 ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।
जय गुरुदेव जी। हाँ जी। जावद साहब जी, पहले तो आपको वेलकम, और साथ में जो भाई बैठे उनको भी वेलकम करते हैं। आप कौन बोलते हैं जी? मैं देवी बोल रही हूँ। हाँ जी, देवी बोल रही हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, तो देव जी जरा होल्ड करो। अच्छा, ओके जी। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਪਰ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MSP ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਇਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਆ ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਹੈ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਊਗੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਟਿਪ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ AC ਤੱਕ ਕਮਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਵੀਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ ਹੋਲਡ ਤੇ ਜੀ। ਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਟੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲੋ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੀ ਉਠਾ ਕੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜੋ ਭੇਜਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੂਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 400 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, 450 ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਹੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ
ਹਰਾਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਗਲਕਬਾਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਐਨੀਵੇ ਫੰਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਪਾਉਂਡ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ 10,000 ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ 100 ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਰੁਪਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਮੌਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵੀਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਲੂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਛ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਹ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਬਣਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੇਹਾਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਓ, ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਇਹ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਆ ਕੋਡ ਹੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਆਪ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਤੈਅ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਅ ਦੇ ਖਰੀਦਣੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। FCI ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਕਰਾ ਲੈਣੇ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆ ਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5% ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ FCI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। FCI ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ FSI ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਭਾਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਅਸਾਮ 'ਚ ਵੇਚ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦਾ, ਹੱਦ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਵਿਕਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੀਜਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਾਂ, ਫਰੂਟ ਬੀਜ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਖੇਤ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 2 ਖੇਤ ਆ, ਅੰਗੂਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮੰਡੀ ਚੱਕੇ, ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਹੁਣ ਗੈਸ ਆੜਤੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਝੋਨੇ ਲਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਗਤਦੇਵ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਜਨੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ, 50 ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 50 ਪਾਉਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, 50 ਪਾਉਂਡ ਫੰਡ ਲਈ ਤੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਲੇ ਕਈ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੁਝ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨਾ ਆ, ਕਣਕ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। 60 ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਆ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਛੋਲੇ ਬੀਜਣੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਜਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਛੋਲੇ ਬੀਜ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣ, ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਸਰ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੀਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫਸਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੁਬਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਆਟਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੀਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਖਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਈਆਂ ਕਿਨੇ, ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੰਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਵੀ ਆ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਗੰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਗੁੜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੀ
ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਇਸ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਟੋਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਚੂਹੇ ਨੇ ਟੁੱਕਿਆ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 6-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਨਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਟ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿੰਨੀ, 10 ਕੁਆਂਟਲ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂ 20 ਕੁਆਂਟਲ ਜਾਂ 30 ਕੁਆਂਟਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਮਸਾਂ ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਪਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਰੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ 3-3 ਦਿਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਕਣਕ ਦਾ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਠੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਚੰਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਗੰਨਾ ਆ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 5-6 ਦਿਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਗੰਨਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਰੌਥਸ਼ਾਇਲਡ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੌਥਸ਼ਾਇਲਡ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਦੇ, ਈਵਨ ਕੁਈਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਧਾਰ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਗੈਟ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਡੰਕਨ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡੰਕਲ ਅੰਕਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਨਵੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਮਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਬੀਜ ਖਰੀਦਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦ ਬੀਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਇਹ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਟਾਟੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਆ ਜੀ,
ਐਂਡ ਅੰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਰੀ ਉਹ ਇਹ ਅਸਲ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਇਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਦਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਧਨਾੜ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਤੀ, ਮਰੁੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਖੇਤ ਅੱਧਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਰੀ, ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਰੀ, ਵੀ ਸੀਰੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਬਟਾਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਬਟਾਈ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 5-7 ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਔਰ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਤਰਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਹੋਰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੱਸਣ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਈ ਤਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੈਰਿਟੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੈਰਿਟੀ ਇਨਸਾਫ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾਂ ਜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪੱਕੀ ਸਭਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਥੀ ਕਮਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਲੇ ਵੀਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਦਾ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਆ। ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੀਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਕਮਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਸਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਆ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੱਧਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਚਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ, ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਬਜਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖੰਡ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚੌਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਥੋੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ